अभी को और कुछ क्वेश्चन हो तो बताओ मुझे। देखो अभी भी ज्ञान योग सेवा धारणा में नहीं होंगे तो समय जो वरदान मिला है वो समय पे आने पर भी वरदान काम में नहीं आएंगे, याद ही नहीं आएंगे वरदान। साक्षात्कार का पाठ कब शुरू होगा? साक्षात्कार का पाठ तो अब छोटू राम जब करे तब करे, वो छोटू राम की रचना है, वो छोटू राम जाने, वो उसकी रचना जाने, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो केवल ज्ञान देना है, बेहद के बच्चों को बनाना है। तुम अपने स्व परिवर्तन करो ना, स्व परिवर्तन से बेहद के बाप का साक्षात्कार तुम शुरू कर दो ना। तुम भी तो कर सकते हो ना, बेहद के बच्चे भी कर सकते हैं ना साक्षात्कार का पाठ। तुम बच्चों में बेहद का बाप दिखाई दे, वाणी में कई बार बोला है बाप का रूप धारण कर लो, तो तुम बच्चों में, हर बच्चों में बेहद का बाप दिखाई देगा तो साक्षात्कार का पाठ शुरू हो जाएगा। इसका जवाब मैं कैसे दूं? तुम बच्चे जाने, हद वाले बच्चे जाने या बेहद के बच्चों का आकारी बाप छोटू राम जाने। क्योंकि मैंने तो देखो 2018 से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने तो जबरन 2018 में जबरन मैंने प्लान बनाया था छोटू राम को मजबूर करके तुम पावर भेजना, और बच्चे को 2000 बच्चे थे उसी टाइम, मगर बच्चे, उसने पहले से बोला बच्चे आत्मस्वरूप नहीं होंगे तो पावर तो आएगी मगर वो ले नहीं पाएंगे। तो उसने 2018 में 18 जनवरी 2018 में जो प्लान बनाया था उसमें ये प्लान फेल क्यों हुआ? क्योंकि बच्चे उसी टाइम जो थे वो इतने पक्के नहीं थे, कुछ भी ज्ञान योग सेवा धारणा में पक्के नहीं थे, आत्मस्वरूप की एक परसेंट भी अनुभूति नहीं थी। कई बार बोल चुके थे, कई वीडियो बनाए, आत्मस्वरूप बनो, आत्मस्वरूप की अनुभूति करो, ऊपर से पावर आने वाला आया, उन्होंने भेजा, मगर पावर की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों भी, उनको भी अनुभव नहीं था ना पहले, आज तक उन्होंने कभी पावर भेजा नहीं था। तो उन्होंने 2000 आत्माओं को पावर भेजा, मगर ये इतनी सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी इनके साथ होती थी, जहां जहां भी पावर आ गया तो जहां भी पावर आई उसके सामने खड़े हो गए और वो पावर इन्होंने ले लिया, सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं ने ले लिया। नीरू माँ का कोई संदेश? अब वो नीरू तो बहुत काम कर रही है, मगर उसने मना किया है कि मैं बहुत सारा प्लान वो दे रही है, छोटू राम को भी प्लान दे रही है, फाइनल प्लान भी कई दिए हैं उसने। वो जल्दी से जल्दी बेहद के बच्चों को लिट की गिफ्ट कैसे दे, क्योंकि ये आने वाला महासंकट है, उनसे बेहद के बच्चों को कैसे, 9 लाख को कैसे ढूंढ निकाले फटाफट, उनको पैकअप कैसे करें और लिप की गिफ्ट कैसे दें बच्चों को, वो प्लान सारे ऊपर ही बना रही है। बहुत काम कर रही है बेहद के बच्चों के लिए, छोटू राम के साथ मिलके बहुत काम करेंगे वो। उसने लिप भी बनाई, या बेहद के बच्चों के जाने का विमान कैसे कैसे कहाँ जाएगा, G2 से सीधा 21 पेढ़ी का लिप बना दी, 21 पेढ़ी से 101, 101 ऐसे 1 करोड़ पेढ़ी तक पूरी रास्ता लिप बना दी, ताकि फटाफट विमान ऊपर चला जाए, बेहद के कला के परम धाम में बेहद का कला का विमान चला जाए। तो ऊपर सब एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं ना, तो वो हमारा भी एक 18 जनवरी 18 का एक्सपेरिमेंट फेल क्यों हुआ? बच्चे तैयार नहीं थे, ऊपर से लाइट भेजी मगर उसको भी पता नहीं था कितनी क्योंकि कम से कम 4 कला की भी पावर भेजता ना, तो आत्माओं में जबरदस्ती घुस जाती है। अब 0.25 कला की पावर तो बीच में भूत बहुत आ गए, ये गुप्त काम है ना, ये काम है गुप्त, गुप्त काम होना चाहिए। आत्मस्वरूप बने तो सब काम हो जाएगा, एक का भी दिया जल जाए तो दूसरों को जलाने में काम आएगा। बापू जी, परिवर्तन हमारा भारत से शुरू होगा। भारत होगा, जो बेहद की आत्मा बैठी है उनके लिए कोई संदेश? बेहद की आत्मा जो विदेश में बैठी है उनका घर लाइट हाउस हो जाएगा। जितनी भी बेहद की, आज भी वरदान दे रहा हूँ, जिनको वरदान तो पहले कई बच्चों को, बेहद भी वालों को तो मैं, जो विदेश में बैठे हैं, बेहद के बच्चे विदेश में बैठे हैं, उनको पहले भी कई बच्चों को वरदान दे चुका हूं कि तुम्हारा घर अंत में, विदेश में भी वो जहां बैठे वहां घर लाइट हाउस बन जाएगा, 10 कला का पावर भरेगा, 4 कला का भी नहीं। जो भी बच्चे आज सुन रहे हैं विदेश में, मुझे ज्ञान से सुन रहे हैं, उनको आज सभी को वरदान दे रहा हूँ, आज सभी बच्चों को वरदान दे रहा हूँ, विदेश वालों को, कि इनका घर विदेश में अपना घर लाइट हाउस बन जाएगा अंतिम समय आने वक्त, उसको हेल्पलाइन मिलेगी, और उनका घर में लाइट हाउस बनेगा तो आसपास की सूक्ष्म जगत की और स्थूल जगत की बहुत आत्मा आएगी, और वो वहाँ उसका घर लाइट हाउस बन के मुक्ति, जीवन मुक्ति का कार्यक्रम वहाँ शुरू हो जाएगा, विदेश में भी शुरू हो जाएगा, बेहद के बच्चे करेंगे। ये वरदान देता हूँ, आज जो बचे हुए इनको भी वरदान दे रहा हूँ, बेहद जो विदेश में बैठे इनके लिए, इंडिया का तो लाइट हाउस बनना ही है। इंडिया के जो भी बच्चे हैं आज भी, जो निश्चय बुद्धि से है, ज्ञान योग सेवा धारणा में बहुत आगे हैं, इनको भी कई बच्चों को वरदान दिया है, आगे चलकर वरदान दूंगा, उनका घर भी लाइट हाउस बनने का। और
विदेश वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, मुझे भी बहुत फ़िक्र है बच्चों को, बेहद के बच्चों की, मगर वो उससे वहीं से उड़ेंगे अपने अपने हाँ, स्थान वहाँ पर? से उड़ेंगे, वहाँ से विमान में, बेहद के विमान में ले जाएँगे। शॉर्टकट पड़ेगा। वहाँ से सीधा सीधा उनको बेहद के विमान में उनका बाप ले जाएगा अपने बच्चों को। सीधा कहीं जाने की ज़रूरत, अपने घर से उड़ेंगे। कई बच्चों को तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको घर से ले जाएँगे, ज़्यादातर उनके घर से ही ले जाएँगे। क्योंकि ज़्यादातर अंतिम समय तक तो काफ़ी वरदान दे चुके होंगे कई बच्चों को, तो लाइट हाउस बन जाएगा ना उसका घर। तो वहाँ से ही वो खुद ही वेग से अवेग बन के लाइट हाउस बनकर चले जाएँगे ऊपर। तो सीधा बेहद के विमान में बैठ जाएँगे वो। और सीधे 10 कला में एंट्री करेंगे, 10 से फिर 50, 100 ऐसे अलग 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 कलाओं के ब्रह्मांडों में आत्मा रिफाइन होती जाएगी। आत्मा आकारी से फिर धीरे धीरे निराकारी बनती जाएगी। फिर 1 करोड़ के ऊपर में जो एक गोला है उसमें रिफाइन हो जाएगी, आत्मा का ऊपर का कट उतर जाएगा। 1 करोड़ का गोला है ऊपर विमान में बैठने से पहले, उसमें आत्मा का कट निराकारी बन जाएगी आत्मा, और फिर निराकारी बन के आत्मा विमान में बैठ जाएंगे। ऐसी तरह 33 कोटि वाले भी बैठते जाएंगे, साथ में बैठे हो तो 10,000 किलोमीटर ऊपर है, वो 1 लाख किलोमीटर, बेहद का विमान धरती से 1 लाख किलोमीटर ऊपर है। इसलिए बेहद के बच्चे थोड़ा पुरुषार्थ करें, ज्ञान योग सेवा धारणा में आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। ज्ञान फैलाना है, धनाधन ज्ञान दान महादान करना है अभी तो। चलिए बाबू, బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పరివారం నాకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. మనము బాపూజీ లైవ్లో చెప్పినటువంటి క్లాస్ని పార్ట్స్గా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఈరోజు ఇప్పుడు 7వ పార్ట్. బాపూజీ మల్టీ యూనివర్స్ గురించి చెప్పారు. విశ్వ పరివర్తకేశ్వరీయ విద్యాలయము 25 ఇయర్స్ అయింది, సిల్వర్ జూబ్లీ, దాని యొక్క విశేషత, కొన్ని విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు సాక్షివేణ్ బాపూజీని అడుగుతూ ఉన్నారు, దాదాజీ సాక్షాత్కారాల యొక్క పార్ట్ ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది అని. దానికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, సాక్షాత్కారాల యొక్క పార్ట్ అనేది ఇప్పుడు చోటూరాం ఎప్పుడు చేయాలనుకుంటే అప్పుడు చేస్తారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో క్లిప్పింగ్ హిందీలో మీరు విన్నదానికి ఇప్పుడు తెలుగు అనువాదము. సాక్షాత్కారాల పాత్ర అనేది చోటూరాం ఎప్పుడు చేయాలి అప్పుడు చేస్తాడు. చోటూరాం బాపూజీ యొక్క రచన, ఎవరైతే బేహద్దు పిల్లలు ఉన్నారో అది ఆయన వాళ్ళ పిల్లల్ని పరివర్తన తీసుకొని వెళ్ళటం అనేది ఆయన డ్యూటీ. ఇది నా డ్యూటీ కాదు, నా పని కేవలం జ్ఞానం ఇవ్వటమే. బేహద్దు పిల్లలకు జ్ఞానం ఇవ్వటము, మీరు స్వపరివర్తన అయ్యే విధంగా చేయటం నా డ్యూటీ. మీరు స్వపరివర్తన చేసుకోండి. స్వపరివర్తనతోటి బేహద్దు బాపు యొక్క సాక్షాత్కారాలు ప్రారంభం అవుతూ ఉంటాయి. మీరే చేయండి అంటున్నారు బాపూజీ. మీరైతే మరి ఏదైతే సాక్షాత్కారాలు ఉన్నాయో అది జరిగేదే ఉంది కదా. బేహద్దు పిల్లలు కూడా చేయగలరు. ఈ సాక్షాత్కారాల పాత్ర ఆది సో అంత్, ఆదిలో కూడా సాక్షాత్కారాలు అయినవి, అంతిమలో కూడా బాపు ప్రత్యక్షం బేహద్దు బ్రాహ్మణ ప్రపంచంలో జరిగేది ఉంది. అందరిలో కూడా, బేహద్దు పిల్లలందరిలో కూడా బాపు రూపము, బేహద్దు బాపు కనిపించాలి. దీని గురించి వాణిలలో చాలాసార్లు చెప్పడం జరిగింది. బాపు రూపాన్ని ధారణ చేయండి. పిల్లలు, మీరు ప్రతి ఒక్కరి లోపల కూడా బేహద్దు బాపు కనిపిస్తారు. సాక్షాత్ ఆకారంలో మీరు ఉండండి. సాక్షాత్కారాల యొక్క పార్టు ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది. దీని యొక్క జవాబు నేను ఎట్లా ఇస్తాను, ఎప్పుడు సాక్షాత్కారాల యొక్క పార్టు ప్రారంభమవుతుంది అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. పిల్లలకు మీకు తెలుసు, హద్దు పిల్లలు అయితే తెలియదు, కానీ మీరందరూ బేహద్దు పిల్లలు. ఆకారి బాపు చోటూరాం బాపూజీకి తెలుసు, బేహద్దు పిల్లలకి తెలుసు. బేహద్దు పిల్లల యొక్క ఆకారి బాపు చోటూరాం కదా. బేహద్దు బాపుని పిల్లలు చోటూరాం బాపూజీ సాక్షాత్కారాలు ప్రారంభం చేయాలి. నేనైతే 2018లో చాలా ప్రయత్నం చేశాను. అప్పటి నుండి కూడా ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాను. ఎందుకు అంటే మరి ఏదైతే 2018 జనవరిలో ప్లాన్ మనం తయారు చేశామో, చోటూరాం బాపూజీ
ఆ పవర్ని పంపించడం అయితే జరిగింది. 2000 మంది పిల్లలకి ఆ టైంలో పవర్ పాస్ చేశారు. అయితే ఫస్టే నేను చెప్పడం జరిగింది, పిల్లలు మీరందరూ ఆత్మస్వరూపంలో ఉండండి అని. ఆత్మస్వరూపంలో లేదు, పవరు వచ్చింది కానీ మీరు తీసుకోలేకపోయారు. 2018 జనవరి తారీఖున మనం ఏదైతే పరివర్తన ప్లాన్ తయారు చేసుకున్నామో దానిలో కొంచెం ఫెయిల్యూర్ ఎందుకయింది అంటే, పిల్లలకి టైం కూడా చెప్పాము, అంత పక్కాగా రెడీ కాలేదు. జ్ఞానము, యోగము, సేవ, ధారణ దీనిలో పక్కాగా లేరు. ఆత్మస్వరూపం అయితే 1% కూడా అనుభూతి పొందలేదు. మరి చాలామంది కూడా నేను ముందే దీని గురించి చెప్పాను కూడా, ఎంతవరకు అర్థం చేసుకున్నారు? దీని గురించి వీడియోస్ కూడా తయారు చేశాను, ఆత్మస్వరూపంలో ఉండండి అని, ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతిని పొందండి అని. పైనుండి పవర్ అయితే రావటము జరిగింది. అది వచ్చినా, వారు పంపించిన దాని యొక్క క్వాలిటీ, క్వాంటిటీ రెండూ కూడా చాలా తక్కువగా ఉన్నది. వారికి కూడా అనుభవం లేదు. ఎందుకని? ఇది ఫస్ట్ టైము ఎక్స్పెరిమెంటు. మరి ఈ బ్రహ్మాండంలో ఏ యొక్క రచయిత చేయలేదు, ఏ ధర్మం వాళ్ళు చేయలేదు, ఏ యొక్క హయ్యెస్ట్ డైమెన్షన్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు, హయ్యర్ డైమండ్ నుండి వచ్చినటువంటి డైమెన్షన్ నుండి వచ్చినటువంటి పిల్లలకు కూడా తెలియదు అన్నమాట. ఈరోజు నేను పవర్ని పంపించాను అని కాదు, ఇంతవరకు వారికి పవరు పంపించలేదా నేను అడిగాను. కానీ 2000 మందికి పవరు పంపించాను అని చోటురాం బాపూజీ చెప్పారు. కానీ ఈ పవర్ని సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు పూర్తిగా తీసేసుకోవటం జరిగింది. ఎక్కడెక్కడైతే పవర్ వచ్చిందో వారి ఎదురుగా వెళ్ళి ఆ సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు నిలబడి పవర్ మొత్తం తీసేసుకున్నారు. సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళు ఆత్మలు తీసుకున్న కారణం వల్ల బేహద్దు పిల్లలకి అందలేదు. ఎందుకని అంటే మనం టైము, డేటు అవన్నీ కూడా ముందే అనౌన్స్మెంట్ చేశాము. ఈ అనౌన్స్మెంట్ వల్ల సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలకి తెలిసిపోయింది. నెగిటివ్ ఆత్మలు పవర్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు కదా, ఆ పవర్ని కాస్త వాళ్ళు లాగేసుకున్నారు. ఇంకా అనంతబాయి బాపూజీని అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ నీరు మా యొక్క సందేశం ఏదన్నా ఉన్నదా అని. ఇప్పుడు బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, నీరు దీది అయితే చాలా కార్యక్రమం చేస్తూ ఉంది, కానీ ఆమె నా గురించి ఏమీ చెప్పవద్దు అని అన్నది. చాలా ప్లాన్స్ తయారు చేస్తూ ఉంది చోటురాం బాపూజీతో పాటు కూర్చొని. చోటురాం బాపూజీ కూడా ప్లాన్ ఇస్తూ ఉంది. ఫైనల్ ప్లాను చాలా చెప్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా. త్వరగా బేహద్దు పిల్లలకు లిఫ్ట్ యొక్క గిఫ్ట్ ఎలా ఇవ్వాలి, వీళ్ళందరినీ ఎలా తీసుకొని వెళ్ళాలి అని ఫైనల్ ప్లాన్ కోసం ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇక రాబోయేటువంటి పరిస్థితులు ఇక్కడ చాలా మహా సంకటమైన పరిస్థితులు వస్తాయి. బేహద్దు పిల్లలు ఇంకా 9 లక్షల మంది పిల్లల్ని ఎలా వెతకాలి, ఎలాగా వాళ్ళని ఫటాఫట్ ఇక్కడి నుంచి తీసుకొని వెళ్ళాలి, మరి వాళ్ళకు పవర్ ఎలా ఇవ్వాలి, ఇక్కడంతా కూడా చాలా గందరగోళ పరిస్థితులు కూడా ఉంటూ ఉన్నాయి. పౌంక్ ఆప్ కరే అంటారు కదా, లిఫ్ట్ గిఫ్ట్ ఎలా ఇవ్వాలి అని. ప్లాన్ అంతా పైన తయారవుతూనే ఉంది. చాలా కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు నీరుమ్మ. బేహద్దు పిల్లల కోసం చోటురాం బాపూజీతోటి కలిసి చాలా వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు. వారే లిఫ్ట్ను తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. బేహద్దు పిల్లలు కూడా ఇవ్వటము జరుగుతుంది. విమానంలో ఎలా కూర్చోవాలి, ఎలా తీసుకొని వెళ్ళాలి. G2 నుండి సీదా 21 వంశావళికి లిఫ్ట్ తయారు చేశారు. 21 వంశావళి నుండి 101 వంశావళి, 101 వంశావళి నుండి 1,000,000 వంశావళి వరకు పూర్తిగా మార్గము లిఫ్ట్ వెళ్ళటానికి క్లియర్ అయితే అయిపోయింది. లిఫ్ట్ అయితే తయారవుతూ ఉంది. మరి ఫటాఫట్ విమానం పైకి వెళ్ళిపోవాలి, ఎక్కడ ఆగేది లేదు. ఇంకా సీదా బేహద్దు కళల పరంధామంలోకి బేహద్దు కళ విమానం వెళ్ళిపోయే విధంగా ప్లాన్ అనేది ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. పైన అన్నీ కూడా మరి ప్లాను జరగాలి, ఏ యొక్క అడ్డంకులు లేకుండా ఉండాలి అంటే
ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే చేయాలి కదా. 18 జనవరి అంటే 2018 జనవరిలో ఏదైతే మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశామో అది ఎందుకు ఫెయిల్ అయిపోయిందో తెలుసు. పిల్లలు తయారీగా లేరు. పైనుండి అయితే పవర్ పంపించారు, కానీ వారికి కూడా తెలియదు ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది, ఎంత పవర్ కావాలి, ఎలాగా తీసుకొని వెళ్ళాలి అని. కనీసం తక్కువలో తక్కువ 4 కళల పవర్ని పంపించినా పూర్తిగా కొద్దిగా అన్న జరిగేదేమో. ఆత్మ లోపల జబర్దస్త్గా జ్వరబడేది. కానీ అప్పుడు 0.25 కళ పవర్ మాత్రమే ఇవ్వటం జరిగింది. మధ్యలో భూతాలు వచ్చేసినవి, తీసుకొని వెళ్ళటం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క పరివర్తన కార్యక్రమం గుప్తంగా జరిగేదన్నమాట. అందుకని పిల్లలు ఈసారి కొద్దిగా పురుషార్థం చేయండి, ఆత్మస్వరూపంగా తయారు కండి. పనులన్నీ కూడా చక్కగా అవుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఒక దీపాన్ని వెలిగించి దానితోటి అందరి యొక్క దీపాలని వెలిగించేటువంటి పని బేహద్దు పిల్లలది. దీపంతో దీపం వెలిగించాలి అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. సాక్షివేన్ అంటూ ఉన్నారు, బాపూజీ పరివర్తన మన భారతదేశం నుండే ప్రారంభమవుతుందా? మరి భారతదేశం నుండి బయట ఉన్న అంటే విదేశాల్లో ఉన్న మరి బేహద్దు పిల్లలు కూర్చొని ఉన్నారు, వాళ్ళు సందేశం మీరు ఏమిస్తారు అని అడుగుతూ ఉన్నారు సాక్షివేన్. దీనికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, బేహద్ ఆత్మలు ఎవరైనా సరే విదేశాల్లో కూర్చున్నా వాళ్ళ ఇల్లు కూడా లైట్ హౌస్ అయిపోతూ ఉంది. ఎంతగా బేహద్ పిల్లలు పురుషార్థం చేస్తూ ఉంటారో మరి ఈరోజు కూడా నేను వరదానం ఇస్తూ ఉన్నాను. అప్పుడు కూడా వరదానం ఇచ్చాను. వరదానం ఫస్ట్ చాలామంది పిల్లలకు కూడా ఇవ్వటం జరిగింది బేహద్ పిల్లలకు. అయితే విదేశాల్లో ఎవరైతే కూర్చొని ఉన్నారో వాళ్ళు విదేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా మరి ఈ వరదానం వర్తిస్తూ ఉంది కదా. పిల్లలందరికీ కూడా వరదానం చేరింది. ఇంటి లోపల కూడా పరం లైట్ అనేది వస్తుంది. ఎక్కడ కూర్చున్నా కూడా అక్కడ ఇల్లు కూడా లైట్ హౌస్గా అయిపోతుంది. 10 కళల పవర్ తోటి నిండిపోతుంది. ఇక్కడ 4 కళల పవర్ కాదు, ఈసారి 0.25 కాదు. అందుకనే పిల్లలకి నేను చెప్తూ ఉన్నా, బాగా వినండి. విదేశాల్లో కూడా మరి జ్ఞానం వినాలి, నేను జ్ఞానంతో ఉండాలి అని అనుకోవాలి. ఈరోజు పిల్లలందరికీ నేనేం వరదానం ఇచ్చాను దాన్ని ఫాలో చేయండి. మరి ఇప్పటికి కూడా పిల్లలకి వరదానం ఇస్తూనే ఉన్నాను. ఎవరైతే విదేశాల్లో కూర్చున్నారో వాళ్ళు మరి వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా లైట్ హౌస్ తప్పకుండా అయిపోతుంది. అంతిమ సమయంలో ఈ యొక్క పరిస్థితులు కానివ్వండి, మరి రాబోయేటువంటి సమయంలో కానివ్వండి, హెల్ప్ లైన్ అది అందరికీ లభిస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళ ఇల్లు లైట్ హౌస్గా అవుతుంది. సూక్ష్మ జగత్తు, స్థూల జగత్తులో కూడా చాలామంది ఆత్మలు ఉన్నారు. అక్కడ కూడా వాళ్ళకు కూడా పరం లైట్ లభిస్తూ ఉంటుంది. ప్రతి ఇల్లు లైట్ హౌస్గా అవుతుంది. మరి లైట్ హౌస్గా అయితేనే ముక్తి జీవన్ముక్తి కార్యక్రమము అక్కడ నుండి కూడా ప్రారంభమవుతుంది. విదేశాల నుండి కూడా ప్రారంభమవుతుంది. ఎక్కడ బేహద్దు పిల్లలు ఉన్నారో, ఎవరికైతే వరదానం లభించిందో వాళ్ళందరూ కూడా రక్షించబడే ఉంటూ ఉంటారు. అందుకనే వారికి కూడా వరదానం ఇస్తూ ఉన్నాను. విదేశాల్లో కూర్చున్నా, ఏ ఇంట్లో ఉన్నా, ఏ స్థానంలో ఉన్నా అందరి యొక్క ఇల్లు లైట్ హౌస్గా అయిపోతుంది. 10 కళల పవర్ అనేది వస్తుంది. ఇండియా అయితే లైట్ హౌస్గా కావాల్సిందే. 2022లో భారతదేశం ఇండియా లైట్ హౌస్ అవుతుంది అనే స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడో వచ్చింది. ఇండియాలో ఏ పిల్లలైతే ఉన్నారో నిశ్చయ బుద్ధితోటి జ్ఞానము, యోగము, సేవ, ధారణ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. చాలామంది పిల్లలకి వరదానం కూడా ఇచ్చాను. ముందు ఇంకా వరదానాలు కూడా ఇస్తాను. వారి ఇల్లు లైట్ హౌస్గా అవుతుంది. విదేశీ పిల్లలు కూడా ఏమీ ఫిక్ర్, బాధ అనేది పడాల్సిన అవసరం లేదు. నాకు కూడా చాలా చింతనే ఉంటుంది బేహద్దు పిల్లల గురించి. ఎలాగ వీళ్ళు తయారవుతారు, ఎలాగ తీసుకొని వెళ్ళాలి అని. నేను మీ బేహద్దు పిల్లల కోసమే కదా కూర్చున్నది అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. ఇంకా సాక్షి అంటుంది, అక్కడి నుంచి ఎగిరిపోతారా బాపూజీ అని.
హా, అక్కడి నుంచే ఎగిరిపోవటం జరుగుతుంది. అక్కడ నుండే విమానంలోకి బేహద్ స్థానం వరకు చేరుకుంటారు. బేహద్ విమానంలోకి వెళ్ళాలి కదా, అక్కడ నుండి సీదా బేహద్ విమానంలోకి వారిని కూడా బాపు వచ్చి తీసుకొని వెళ్తారు. తమ పిల్లల్ని ఎవ్వరూ వదిలిపెట్టరు. ఎక్కడ బేహద్ పిల్లలు ఉన్నారో అక్కడికి సీదా వెళ్ళటము, వాళ్ళని తయారు చేసి పవర్ ఇవ్వటము, తీసుకొని వెళ్ళటము. కాబట్టి దీని గురించి చింతించాల్సిన అవసరం లేదు. మీ ఇంటి లోపల నుండే మీరు ఎగిరిపోతారు. మరి చాలామంది పిల్లలు ఎక్కువలో ఎక్కువ మరి ఎవరింట్లో వాళ్ళ నుండే బాపూజీ లిఫ్ట్ యొక్క గిఫ్ట్ ఇచ్చి తీసుకొని వెళ్ళటం జరుగుతుంది. అంతిమ సమయం వరకు బాపూజీ ఇచ్చినటువంటి వరదానం మీకు ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి చాలామంది పిల్లలు లైట్ హౌస్గా వాళ్ళ ఇల్లును తయారు చేసుకోండి. వాళ్ళు స్వయం లైట్ స్వరూపంగా కండి. స్వయం వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తమై లైట్ హౌస్గా అయ్యి వెళ్ళిపోవటానికి పురుషార్థం అనేది చేయండి. సీదా బేహద్ పిల్లలు అయితే బేహద్ విమానంలోకి వెళ్ళి కూర్చుంటారు. సీదా 10 కళల పవర్ వస్తే ఎంట్రీ అనేది అయిపోతూ ఉంటుంది. 10 నుండి 50 కళలు, 100 కళలు, ఇలాగా వేరు వేరు కళల్లో బ్రహ్మాండాల్లోని ఆత్మలు రిఫైన్ అవుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ గోళాలు తయారు చేశాము అంటే 10 కళల గోళం ఉంది, 50 కళల గోళం ఉంది, 100 కళల గోళం ఉంది. మరి ఎవరైతే సీదా ఎంట్రీ అయిపోయారో 10 కళల్లోకి, వాళ్ళు అక్కడి నుంచి రిఫైన్ చేసి 50 కళల్లో గోళంలోకి, అక్కడి నుంచి 100 కళ గోళంలోకి అలాగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. వేరు వేరు కళలు బ్రహ్మాండంలో ఆత్మలు కూడా రిఫైన్ అయ్యి వెళ్ళటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ ఆకారి నుండి నెమ్మదిగా నిరాకారిగా అయిపోతూ ఉంటుంది. 1,00,00,000 పైన ఎక్కువ మందే పైన వెళ్ళి ఒక గోళంలో కూర్చొనే ఉన్నారు. దానిలో కూడా రిఫైన్ అయిపోతూ ఉన్నారు. ఆత్మ పైన ఉన్నటువంటి తుప్పు తొలగిపోతుంది అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. 1,00,00,000 కళల గోళం ఉందనుకోండి, విమానంలో కూర్చోవటానికి ముందు 1,00,00,000 కళల గోళంలోకి వెళ్తారు. అక్కడి నుంచి విమానంలోకి వెళ్ళటం జరుగుతుంది. ఆత్మ యొక్క తుప్పు తొలగిపోతే ఆత్మ నిరాకారిగా అయిపోతుంది. నిరాకారిగా అయ్యి ఆత్మ విమానంలో కూర్చోవటం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు 33 కోట్ల ఆత్మలు కూర్చున్నటువంటి విమానం అయితే ఉన్నది. దానిలో ఆ 33 కోట్ల దేవతలు వెళ్ళి ఆత్మలు కూర్చుంటారు. 10,000 కిలోమీటర్ల పైన ఇది ఉన్నది. ఏది? 33 కోట్ల దేవతలు కూర్చున్నటువంటి విమానం భూమికి 10,000 కిలోమీటర్ల పైన ఉన్నది. మరి బేహద్దు పిల్లల యొక్క విమానం భూమికి 1,00,000 కిలోమీటర్ల పైన ఉంది. అందుకనే బేహద్దు పిల్లలు కొద్దిగా పురుషార్థం చేయండి. జ్ఞానము, యోగము, సేవ, ధారణలో ముందుకు వెళ్ళండి. చాలా ముందుకు వెళ్ళండి. జ్ఞానాన్ని వ్యాపింప చేయండి. జ్ఞానదానమే మహాదానం. మరి ఇది తప్పకుండా చేయాల్సిందే అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. పిల్లలు అయితే పురుషార్థం కొద్దిగా చేయండి అని బాపూజీ మరలా రిక్వెస్ట్ అనేది చేస్తూనే ఉన్నారు. బేహద్దు పిల్లలు కాబట్టి బేహద్దు పురుషార్థం చెయ్యాలి అని బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే. ధన్యవాదాలు.